ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇರಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಜೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूले सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामन्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाते नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमं दरमहीवृत प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा संगमे व्याख्या स्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम्
मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यार्कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः संवीशयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुण दोषचिन्तनविदौ नूनं मनः मा कृताः सत्याभिघ्नगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा संप्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरुन् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरुन् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनम् स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ತ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವರೂಪತಃ ಸತ್ತಾಗಿರೋದು. ಆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾದ ಸತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ರೂಪವಾದ ಸತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪತಃ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್. ಆ ರೀತಿ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಈ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ. ಸ್ವರೂಪತಃ ಸತ್ ಯಾರು? ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ತಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಸ್ವರೂಪತಃ ಸತ್ತಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂತಹ ಸ್ವರೂಪತಃ ಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾಯ್ತು ಪ್ರಪಂಚ. ಹೌದು, ಆಗಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏತೇನ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಏತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಸತ್ವಂ ಇತಿ ಪಕ್ಷೋಪಿ ನಿರಸ್ತ. ಇದ್ರಿ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದದ್ದೇ ಸತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದದ್ದೇ ಸತ್ವ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ತ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ವ
ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಲಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಾಯ್ತು. ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದನ್ನು ವಿವಕ್ಷಾ ಮಾಡಿದರು. ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು ನೀವು, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಪಂಚ. ಆಗಲಿ ಸಂತೋಷ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಯಾಕಾಗಬೇಕು? ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಪರಿವಸಾನವಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಏತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಸತ್ವಂ ಇತಿ ಪಕ್ಷೋಪಿ ನಿರಸ್ತಃ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿವಿದಾನಿ. ಸತ್ವ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಎಂಬ ಸತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಸತ್ವಂ. ಈ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಎರಡನೇ ರೀತಿ ಸತ್ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯ. ಈ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥಪ್ಪ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವನು ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ, ಇರ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್, ಯಾಕೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯ. ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಾಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಎರಡು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಾಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ವಾ ಸತ್ವಂ ಇತಿ ಪಕ್ಷದ್ವಯಂ ಸ್ಫುಟ ದೋಷತ್ವಾದ ನ ದೂಷಿತಂ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ, ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೇನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳೋದು. ಇದಂ ಜಗತ ಸತ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅನ್ಬೇಕು ಅದ್ವೈತಿಗಳು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಘಟಸ್ಸನ್ ಪಟಸ್ಸನ್, ಘಟಪಟಾದಿ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಲಾಹರಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ನೀರು ತರೋದು, ಒಯ್ಯೋದು, ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿಡೋದು, ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಜಲಾಹರಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪ್ರಪಂಚವು ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚವು
ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚವು ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಈಗ ಭ್ರಮರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ಧ ಸಾಂದ್ರತ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ವೈದುರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಬಾಧ ಸ್ಫುಟ ಏವ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ, ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಧ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ವೈಧುರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಬಾಧ ಸ್ಫುಟ ಏವ, ಬಾಧ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಹಾಗಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಪರಮಾರ್ಥತಃ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಪಿ ಉಕ್ತೋತ್ತರಂ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹಿಂಗ ಅನ್ಬೋದು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಅಲ್ರಿ, ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ? ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ವ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ವ ಅಂತ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಭೇದವೇ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಹೇಳುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಬೇಕು? ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಂತ ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನೀವೇನಂತೀರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದ್ವೈತಿಗಳು, ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯಾನೋ ಅದೇ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇವನು ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ, ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೇನೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸತ್ಯಸ್ಯ ನ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ಇತಿ ವದತ, ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯೈವ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗೀಕೃತ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೇನೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರೋಧಶ್ಚ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರೋಧ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಒಪ್ಪಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರೋಧವು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ವಿದುರಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸತ್ವಾತ ತದ್ವೈದುರ್ಯಂ ನ ಅಸತ್ವಾದಿ ಹೇತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಅನ್ನಬೇಕು? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ವಿದುರಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸತ್ವಾತ ತದ್ವೈದುರ್ಯಂ ನ ಅಸತ್ವಾದಿ ಹೇತು. ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರನೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ, ಅಸತ್ತು, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಾಗಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸಾಧಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂಬೋದು.
ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಥವಾ ಅಸತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಸತ್ತು ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅಸತ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ಅನಧಿಕರಣತಃ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನಂ ಪ್ರಕೃತ ಅನುಪಯುಕ್ತಂ ತದ್ವಿರುದ್ಧಂಚ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಕೇವಲ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನನೂ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು. ಅದು ಪ್ರಕೃತ ಅನುಪಯುಕ್ತ. ಬರೇ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು, ಅದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂತೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತದ್ವಿರುದ್ಧಂಚ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವೇನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿವೆ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಾಧಕವಾಗಬಹುದಾ ಅಂಬೋದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದ್ವಿರುದ್ಧಂಚ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ ವೈದುರ್ಯಂಚ ತದ್ಬಾಧ್ಯತ್ವಮೇವ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ, ಪ್ರಪಂಚ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ, ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ, ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರೋಧ, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವನ್ನೇ ನೀವು ಒಪ್ಪಿ ಈಗ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರೋಧ, ಈ ತರಹ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿರದೇ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಂತೋಷ. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ. ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯನಾಗಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚವು ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ ವೈಧುರ್ಯಂಚ, ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಇದೆ. ತದ್ ಬಾಧ್ಯತ್ವಮೇವ, ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ತಚ್ಚ ತಚ್ಚ ಹೇತ್ವರ್ಥಾತ್ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಸ್ಫುಟಮೇವ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ರಪಂಚವು ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಮತಂ ಸದ್ ಅನಧಿಕರಣಂ. ಸದ್ ಅನಧಿಕರಣಂ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಗೆ? ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯಂ ನ ಅನ್ರಿ. ಪ್ರಪಂಚವು ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಸಾಧ್ಯ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೇತು ಏನದರೆ? ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದೇ ಹೇತು, ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದೇ ಹೇತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇತು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಸಾಧ್ಯಂ ತದೇವ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಹೇತುರಪ್ಯಸ್ತಿ. ಅದು ಹೇತುನು ಆಗಿದೆ. ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತಾ ದೋಷ. ಹೇತು ಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಹೇತುನು ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಿದ್ಧಿ
ಹೀಗೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಚ್ಚ ಹೇತ್ವರ್ಥಾತ್ ನ ಭಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಸ್ಫುಟಮೇವ. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೇತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಹೇತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇತ್ವಂತರಾಭಿಧಾನೇಪಿ ವಕ್ಷಮಾಣನ್ಯಾಯೇನ ಬಾಧ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥತಾದ್ಯಾಪತ್ತಿ ಸ್ಫುಟೈವ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇತುವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಜಗತ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಜಡತ್ವಾತ್ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಾತ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಸಾಧನ ಮಾಡತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಮಪಿತು ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನ ಅಂಬೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂಬೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ನಾವು, ತತ್ವವಾದಿಗಳಾದ ನಾವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು. ವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವಥಾ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅದರ ವಿವರಣೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯದತ್ರ ಉಕ್ತಂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು. ಏನು ತ್ವಯಾಪಿ ದ್ವೇ ತತ್ವೇ ಸದಸದಿತಿ ತತ್ವಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಯತ ಯದೇವ ಸತ್ವೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿತಂ ತಸ್ಸೈವ ಮಯಾಪಿ ಅಂಗೀಕಾರಾತ ನ ಸಚ್ಛಬ್ದಾರ್ಥ ಅನಿರುಕ್ತಿ ಇತಿ. ಅವರಂದ್ರು ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ವಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತತ್ವವಾದಿಗಳು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅದ್ವೈತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು. ಇಲ್ರಿ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತತ್ವವಾದಿಗಳಾದ ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೂ ಉಂಟು. ನೀವು ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಸತ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ತತ್ವ, ಅಸತ್ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ. ಸತ್ ಅಸತ್ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸತ್ವದ ನಿರ್ವಚನ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಂತಹ ಸತ್ವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಾನು ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಸತ್ವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯುಷ್ಮಾಭಿಹಿ ಯಾದೃಶಂ ಸತ್ವಂ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ತಾದೃಶಮೇವ ಸತ್ವಂ ಮಯಾಪಿ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ತಾದೃಶ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಜಗತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಯ. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಸತ್ ಅಂತೀರೋ ಅಂತಹ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಸತ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೇನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ತ್ವಯಾಪಿ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ದ್ವೇ ತತ್ವೇ ಎರಡು ತತ್ವ ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು? ಸತ ಅಸತ ಇತಿ ತತ್ವಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಯತ. ಹಿಂಗ್ ಸತ್ ಅಸತ್ ಎರಡು ತತ್ವ ಒಪ್ಪೋ ನೀವು ಕೂಡ. ಯದೇವ ಸತ್ವೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯಾವುದನ್ನ ಸತ್ವ ಅಂತಂತೀರೋ ತಸ್ಸೈವ ಮಯಾಪಿ ಅಂಗೀಕಾರ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಸತ್ ಅಂತಂತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸತ್ ಅಂತಂತೇನೆ. ಸತ್ವ ಎಂಬುದರ ನಿರ್ವಚನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂತಹ ಸತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸತ್ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅನಿರುಕ್ತಿ, ಸತ್ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಅನಬೇಡ್ರಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ತದತೀವ ಮಂದಂ. ಟೀಕರಾಯರು ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಬದ್ಧ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ತದತೀವ ಮಂದಂ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸತ್ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸತ್ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸತ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಘಟ ಪಟ ಸ್ತಂಭ ಕುಂಭ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಭಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಸತ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಮಯಾ ಕ್ವಚಿತ್ ಸದಿತಿ ಭಾವ ವ್ಯವಕ್ರಿಯತೆ.
ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸತ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವಂತೇವೆ. ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾದೌ ನಿಷೇಧ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿ. ಮುಂದೆ ಕಾಣುವ ವಸ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ವಸ್ತು ಇದ್ದ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲೇನೆ ಅದರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಉಪಾಧಿ ಆ ವಸ್ತು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ವಸ್ತು ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಕ್ವಾಪಿ ಮೂರ್ತಮಿತ್ಯಾದಿ ತತ್ಸರ್ವಂಚ ನಿರಸ್ತಂ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸತ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ ಅಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಎರಡು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಭಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸತ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾದವು ನಿಷೇಧ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸತ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸತ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಸತ್ಪದಾರ್ಥದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತ ಬಾಧದೋಷ ಬರೋದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡು, ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭಾವವಸ್ತು. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವವಸ್ತು, ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಭಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಭಾವವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ, ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾವ ಪದಾರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಗೇ ಆಗಿದೆ, ಭಾವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಒಪ್ತೇವೆ. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾದವು ನಿಷೇಧ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿ, ವಸ್ತು ತಾನಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದೇ ಸತ್. ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾದವು ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿದೆ, ಆ ವಸ್ತು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತ, ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಹೌದು, ಅಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ ಮೂರ್ತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ. ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ಸತ್ವದ ಅಂಧೀಕರಣತ್ವ ನೀ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತ ಅರ್ಥಾಂತರತ ದೋಷ ಅಂಬೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರೋದೇನೆ, ಬಾಧ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರೋದೇನೆ. ಇನ್ನು ವಿಮತಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೇತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತೇನು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತೇನು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಏವಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ನಿರಾಕೃತ್ಯ ಹೇತುಮಪ್ಯಪಾಕರೋತಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಮತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಥವಾ ವಿಮತಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ, ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮತಂ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ, ಪ್ರಪಂಚವು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೇ ಮೊದಲು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆ ಹೇತುವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಮಪಿ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಮಪಿತು ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯನ್ಯಥಾ ಸಮ್ಯಕ್, ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯನ್ಯಥಾ ಸಮ್ಯಕ್
ವಿಜ್ಞಾನಂ ಖೇವ ತನ್ಮತಂ. ಹೇಳಿ, ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಮಪಿತು ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯಾನ್ಯಥಾ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯಾನ್ಯಥಾ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಖೇವ ತನ್ಮತಂ. ಏನರ್ಥ? ನೀವು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವವಾದಿಗಳಾದ ನಾವು ದ್ವೈತಿಗಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇತು ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವಾದಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ದ್ವೈತಿಗಳು. ತತ್ವವಾದಿಗಳಾದ ನಾವು, ತತ್ವವಾದಿಗಳಾದ ನಮಗೆ, ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಸರ್ವಥಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೊದಲು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯಾನ್ಯಥಾ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಖೇವ ತನ್ಮತಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಏನು ನೋಡಿ, ನ ಕೇವಲಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದುಷ್ಟ. ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಮತಂ ಸದಸದ್ ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ದುಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂ ನಾಮ ಹೇತುಭೂತಂ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಮಪಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಶಬ್ದ ಉಂಟಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಪಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ದುಷ್ಟ ಅಲ್ರಿ. ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಮಪಿತು ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಹೇತು ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ದುಷ್ಟನೆ. ತೂ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಮಪಿತು ತು ಶಬ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ಯಭಿಮತ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ಯಭಿಮತಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ವ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನತಿ. ತತ್ವವಾದಿಗಳು ನಾವು ಒಪ್ಪುವ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರಕೀಯರು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂಬೋದನ್ನ ತೂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊದಲು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅನ್ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯ ಸಂಯೋಗಿಜ್ಞಾನಂ ಬಾಧಃ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯ ಸಂಯೋಗಿಜ್ಞಾನಂ ಬಾಧಃ ಎಂಬ ಬಾಧ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ, ಆದರೆ ಪರಕೀಯರು ಹೇಳೋ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ತುಶಬ್ದ. ತುಶಬ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅಭಿಮತಾ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ವ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನತಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ಅಬದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಕೀಯರು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು? ನೀವು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ತತ್ವವಾದಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಯತರ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಹೇತುವಿಗೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಹಿ ಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತ್ಯತ್ವಂ ವಾ ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾದೌ ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ವಾ ಹೇತುತ್ವೇನ ಪರಸ್ಯ ಅಭಿಮತಂ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ವಸ್ತು ತಾನು ಇದ್ದಲ್ಲೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲೇನೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾದು ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಹೇತುವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ. ನಚ ಪ್ರಪಂಚೇ ತತ್ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ಮಮ ಸಿದ್ಧಂ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗೋದು,
ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾದವು ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯನಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ನಿವೃತ್ತನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೀರಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂತೀವಿ ಒಂದು. ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾದವು ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಪಟಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾದ ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತತ್ವವಾದಿಗಳಾದ ದ್ವೈತಿಗಳು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅನ್ಯತರ ಸಿದ್ಧೋ ಹೇತು ಇತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇತು ಅನ್ಯತರ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಅನ್ಯತರ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವುದು. ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಂತ, ನಾನು ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನೇನ ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತಿ ತ್ವಯಾಪಿ ಇಷ್ಯತೆ ಏವ. ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಲ್ರಿ, ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾ ತಸ್ಯ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನುಪತ್ತೇ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತೇನೆ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂಬೋದೇ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ನಾನು ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನೇನ ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತಿ ತ್ವಯಾಪಿ ಇಷ್ಯತೆ ಏವ, ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಗೆ ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತೃತ್ವನೇ ಕೊಡಲಿ ದೇವರು. ಸಂಹಾರಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಂಹಾರಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ತಾನೆ, ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹೇತು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಹೇತುವಿಗೆ ಅನ್ಯತರ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನಾದಿಮತಃ ಏವ ಕರ್ತೃತ್ವಾದ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತೃತ್ವನೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪುವ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಏನು? ಸತ್ಯಂ ನ ಏವಂ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವಂ ಪರಸ್ಯ ಅಭಿಮತಂ. ನಾವು ಒಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವ ಆ ಪರಕೇನಿಗೆ ಅಭಿಮತ ಅಲ್ಲ. ಅಪಿತರ್ಹಿ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕಸ್ಯ ಸಮಾನೇ ವಿಷಯೇ ವಿರೋಧಿನ ಜ್ಞಾನೇನ ಉಪಾದಾನೇ ನಿವೃತ್ತೆ ಸ್ವಯಮೇವ ವಿಲೀನಂ ಯಥಾ ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸ್ವಕಾರ್ಯೇಣ ವರ್ತಮಾನೇನ ಪ್ರವಿಲೀನೇನ ವಾ ಸಹ ಜ್ಞಾನೇನ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಬಾಧಃ ಇತಿ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿವರಣಕಾರರ ಮಾತು. ವಿವರಣ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದ ವಿವರಣಕಾರರ ಮಾತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಾದ ಮೇಲೆ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ನಿವೃತ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಉಪಾದೇಯವಾದ ವಸ್ತು ನಿವೃತ್ತವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವವನ್ನ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಅಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ಸಮಾನ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಸ್ವಯಮೇವ ತಾನೇ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತಿದೆ, ವಿವರಣಕಾರರ ಮಾತು. ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸ್ವಕಾರ್ಯೇಣ ವರ್ತಮಾನೇನ ಪ್ರವಿಲೇನೇನ ವಾ ಸಹ ಜ್ಞಾನೇನ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಬಾಧಃ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಕಾರ್ಯೇ ವರ್ತಮಾನೇನ ಸ್ವಕಾರ್ಯೇಣ ಸಹ ಇರುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರವಿಲೀಲೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ತಾನು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ ಬರುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತೇನು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಚ ಅಯಂ ಪ್ರಪಂಚೇ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಮ್ಮತಃ. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವು ಸ್ವಯಮೇವ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವ. ಈ ರೀತಿ ವಿವರಣಕಾರರು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ನೀವು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಥಾ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಚಾಯಂ ಪ್ರಪಂಚೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಮ್ಮತ. ಕಿಂತು ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿಂತು ಮುದ್ಗರ ಪ್ರಹಾರಾದಿನ ಘಟಸ್ಯ ಇವ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರೈ ವಿನಾಶ ಏವ. ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುದ್ಗರ ಪ್ರಹಾರ. ಮುದ್ಗರ ಪ್ರಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರಿ. ಮುದ್ಗರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿ. ಹಾರಿ, ಕೊಡಲಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಗೊಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರೆ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಾರಿ, ಒಣಕಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೋಲು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾರಿಯಿಂದ ಘಟ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ, ಇಚ್ಛಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ಏತದ್ರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾಶವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೂ ನಾಶವಾದಂತಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸರ್ವಥ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಮುದ್ಗರ ಪ್ರಹಾರಾದಿನ ಘಟಸ್ಯ ಇವ. ಹಾರೆಯಿಂದ ಘಟನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ ರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾದ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅತ್ತ ಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತ್ ಓಂ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅತೃತ್ವ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದು ದೇವರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇತು ಸಮ್ಮತ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತರಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ಮುಂದೆ ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ವಿಮತಂ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನ್ಯತರಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನ ಹೇಳಿ ಈಗ ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನ ಸ ಏವ ಹೇತುರಸ್ತು ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರದ ಪಾಠದಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.